सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज जी के अगले अध्याय विच अज आपां रिखी प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। श्री गुरु जी की बाणी सिद्ध चूरन के समान है, जिसनों खाण रूपी कमाई करन नाल हौमे रूपी उदर रोग दूर हुंदा है। ऐसी गुरबाणी नूं मेरी नमस्कार है। श्री करतार पुरख दुखां नूं नाश करन वाले हन, अपने भगतां दे सदा मन प्रसन्न करन वाले हन। वाहेगुरु जी के दरबार तो विदायगी लैके पिछे मुड़ आए। फिर गुरु जी वापस उत्थे मुड़ आए जिथे ध्रुव मंडल शोभा पा रहा सी। ध्रुव भगत ने जब गुरु जी नूं आउंदिआं वेख्या ते दोवां ने मिल के एक दूसरे नूं नमस्कार की। फिर ध्रुव भगत ने उन्हां पासों वाहेगुरु के दरबार बारे पुछया, जिथे कोई भी कदे पहुँच नहीं सकिया है, मैनूं सचखंड की निशानी दिओ। निर्वाण प्रभु जी नूं तुसीं किस तरह वेख्या है, उन्हां दा रूप रंग कैसा है, तुसीं जिन्हां दे जाके दर्शन किए हैं। पहला कदे भी इस तरह नहीं होया कि कोई मनुख देह समेत प्रभु के पास गया होवे। यह सुन के गुरु जी ने कहा, हे ध्रुव, तुसीं उत्तम भगत हो। मैं तुहानूं दसदा हाँ, प्रभु का रूप रंग जाणिया नहीं जा सकता, जो जून विच आए तो बिना जां किसी कलेश कर्म कारण ते सदा सुतंत्र रह के भगतां दे ध्यान हित रूप है। उसका सुंदर काला स्वरूप बहुत शोभदा है, जिवें करोड़ां चंदां अते सूरजां दा प्रकाश होवे। ब्रह्मा आदि भी उसका पार नहीं पा सके। अनेकां ब्रह्मंड उन्हां दे शरीर विच बने हन, जिवें एक बृक्ष बहुत फलां समेत होवे। कहण सुणन विच उसनूं बेअंत जाणो, जिहड़ा स्वामी सारे ब्रह्मंडां विच फब रिहा है। हर थां जिसदी जोत समान है, सदा अलेप रहिंदा है, पर सब नूं दान करदा है। ध्रुव भगत ये सुन के बहुत प्रसन्न होया ते बोलिया, निरंकार दे स्वरूप बारे तुसीं दस्सिया है, मेरा निश्चा बहुत वधिया है अते परपक्क होया है। इस विच कोई शक नहीं, तुसीं वड्डे भागां वाले हो, जिन्हां ने पास खड़े हो के वाहेगुरु नूं वेख्या है। तुसीं दीन बंधु अते दीन दयाल हो, अपने सेवकां नूं विशाल नामदान दे रहे हो। फिर गुरु जी ने ध्रुव नूं कहा, हुण साडी वापस जाण दी चाह है, असीं प्रभु दे कार्य हित हेठां धरती ते जाना है। इस तरह कह के गुरु जी उत्थों चल पए। काफ़ी समय बाद भाई मरदाने ने गुरु जी नूं कहा, जिन्ने भी आकाश विच विचरण वाले मंडल हैं, ध्रुव मंडल सब तो उच्चा है। धरती तो उच्चे जिन्ने भी मंडल हैं, हे प्रभु जी, मैनूं उन्हां सारिਆਂ बारे दसो। साडे वर्गे घटिया बंदिਆਂ नूं तुहाडे वर्गे महान गुरु जी तो बगैर होर कौन अजिहियां थावां विखाएगा। गुरु जी ने कहा, हे भाई मरदाने, ध्रुव मंडल की ऊंचाई का जे अंदाज़ा लाइए तो यह 39 लाख जोजन उच्चा है। इस बराबर होर कोई नहीं पहुँचा है। फिर भाई मरदाने ने कहा, ध्रुव मंडल के अगे जिहड़े मंडल हैं वो कितनी दूर हैं। गुरु जी ने कहा, इसका अंदाज़ा नहीं लाया जा सकता, इसकी गिणती भी बयान नहीं की जा सकती। नाम अनंत लेखा रहित अते पारावार रहित है। ब्रह्मा आदि इस तरह बयान करते हैं, दया धार के जिन्ना विखाउंदा है, उसके पैदा किए जीव उतना ही वेखते हैं। इसकी ओळख किसी ने नहीं पाई है, सारे मिल के उसनूं अनंत कहते हैं। फिर भाई मरदाने जी ने गुरु जी नूं कहा, धन धन हे गुरु जी, किरपा निधान, तुसीं सच कहा है। तुहाडे अते करतार विच कोई फर्क नहीं है। इस तरह चलते चलते गुरु जी जद सिलागर पहाड़ ते चल के आए तो भाई मरदाने ने कहा, इस सुंदर पर्वत उत्ते कोई संत क्यों नहीं रहिंदा, कोई पशु पंछी भी नज़र नहीं आउंदा, सारा स्थान सुन्ना सुन्ना विखाई दिंदा है। गुरु जी ने कहा, तैनूं भुख लगी है, किस करके पुछदे हो। इस पहाड़ उत्ते कोई मनुख नहीं रहिंदा है। इस तो अगे जिहड़ी धरती वेखोगे उत्थे बहुत ऋषि मुनि रहिंदे हन। उत्थे सुंदर फलदार बृक्ष हैं।
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੋ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਫਲ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿਛ ਫਲਾਂ ਸਹਿਤ ਸ਼ੋਭ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੀਤਲ ਉੱਜਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਸ਼ੋਭ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਤੋੜ ਲਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਧਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੁੰਦਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਫਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਧੇ ਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਫਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਸਵਾਦੀ ਫਲ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਫਲ ਖਾਧੇ, ਗਲ ਤੱਕ ਪੇਟ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਵਾਲੇ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਜੇ ਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਫਲ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਛਕ ਲਓ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਖਾਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰੁਚੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਕ ਲਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਫਲ ਦਿੱਤੇ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਏ। ਖਾਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਫਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਸਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਲ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਸ ਵਿਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਹਰੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ? ਇਸ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਾੜ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਹਿਤ ਸੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਛਣ ਹਿਤ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ? ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪਖੰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉੱਤਮ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਲਿਆਣ ਹੈ। ਸੀਲ ਸੈਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਪ ਤਪ ਸਾਰੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਪੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਪ ਤਾਪਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ। ਸੀਲ ਸੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਰਿਖੀ ਹਨ, ਕਲਿਆਣ ਰਿਖੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਜਟਾਂ ਦੇ ਜੂੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਨ 'ਤੇ ਭੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੱਬ ਦਾ ਜਨੇਊ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਪਦਾ ਤੇਜ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾੜੀਆਂ ਸਫੇਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਸ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਆਦਿ ਦਾ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਬੁਲਾਈ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘੜੀ ਸਫਲ ਸਮਝੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਘਿਰਾਨ ਨਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬ੍ਰਿਛ ਸੁਹਾਵਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਸੀਤਲ ਜਲ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਤਦ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਵੀ ਰਿਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੋ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲ ਰੂਪੀ ਬਚਨ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਨਿਧਾਨ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਰਿਖੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਾਂਗ ਸਥਿਰ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਲ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ ਸੰਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਰਿਖੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਚਤੁਰ ਹੋ। ਏਕੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਚਰਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਮੱਛੀ ਸਮਝੋ। ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਨਾਨਕ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਿਆ ਸਮਝੋ। ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੇਡ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ, 2 ਅੱਖਾਂ, 2 ਕੰਨ, 2 ਨਾਸਾਂ, ਮੂੰਹ, ਸ਼ਿਸ਼ਣ, ਗੁਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਬੜੀ ਮੈਲ ਸਿਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਲ ਜਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਜਦ ਰਿਖੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਹੁਣ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਨੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਮਹਾਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੋਮਲ ਮਿੱਠੇ ਵਚਨ ਕਹੇ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾ ਵਿਆਪੇਗਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਖੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਮਲ ਮੁਖ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।